ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാത്തവരെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാം. നമ്മുടെ ടൈമായി, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓപ്പണിംഗ് പ്രെയറിന് വേണ്ടി അരൂപ് ചാനെ അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Kochma. Good morning, everybody from our church. Let us all bow our heads in prayer. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts. We thank you for your love, for your mercy, and your faithfulness, O God. God, we thank you for bringing us here together today, even through technology, reminding us of your presence and not being limited by the distances. God, we praise you because we know that you are holy, you are sovereign, and you are worthy of all our worship, O Father. God, we draw closer to each of us draw closer to you to this morning, O Father God. We pray, O Father, that you will help us to grow in our faith and to know you more deeply through your word and through prayer. God, we pray, O Father, that you will fill us with wisdom and understanding that we need to make decisions that will honor you, O Father God. God, we pray that you will strengthen us to resist temptations, to walk in obedience, to walk in thy light, and to live lives that reflect the love and character of Christ, O God. God, we lift you up, our families, to you, O Father. We pray, O Father, for unity, for peace and love and contentment in each and every one of our houses that are represented in our church. God, we pray, O Father, that you strengthen our marriages, you guide our parents, and you bless our children. God, we pray that we are able to help in healing broken relationships through you, O Father. We pray that you will soften our hearts whenever there is hurt and unforgiveness. God, we pray especially for our family members and loved ones who still don't know you and are seeking you, O Father God. God, we pray that you'll open their hearts to receive the hope and salvation that we have all found in Jesus Christ. Father God, we pray especially today, O Father, for those who are sick, who are grieving, who are discouraged, and who are burdened, O Father. Especially we pray for JB Uncle, O Father, Lord God, who is in the hospital. We also pray for the other people who we may not know, O Father, Lord God, who are still suffering. We pray, O Father, that you will bring healing to them. God, we know that you are the great physician and nothing is impossible to you, O Father God. We pray that you will bring healing to those who are suffering physically, emotionally, mentally, or spiritually, O Father God. We pray that you will comfort those who mourn, strengthen those who are weary, and surround them with your peace that surpasses all understanding, O Father. God, we pray for all the people who are there to touch others' lives, O Father, the healthcare workers, the caregivers, and anyone and everyone who is serving those in need. God, we pray for our church, O Father, Lord God. We pray that you will unite us all in love and purpose as the body of Christ, O Father God. God, we pray that you'll give us wisdom, humility, and strength to our pastor, to his family, to our elders, to our ministry leaders, to our volunteers, and each one of us as members of this church and body of Christ. We pray that you'll empower us through the Holy Spirit to faithfully share the gospel, serve our communities with compassion, and make disciples who will glorify your name, O Father God. We pray that you'll bless the missionaries around the world and protect them and make their work meaningful. God, we also pray for our communities, our nations, and the world. We pray that you'll grant them wisdom, integrity, and compassion to those in positions of leadership. We pray that you'll bring peace where there is conflict, justice where there's oppression, and hope where there is despair, O Lord. We pray for those who are suffering with poverty, unemployment, loneliness, or hardship. We pray for those who are working, O Father, Lord God. We pray for those in our church, especially. We pray for those, O Father, Lord God, who are having issues, O Father, at their workplace, O Father, Lord God. We pray that you will bring stability into their lives.
God, we live in a life of great uncertainty, O Father. We pray, O Master Lord God, that we'll be able to lean onto you, O Father, to seek thy grace, O Father, in our lives. Be with us and bless us, O Father. Let us be able to lean onto you so that we will know, O Father, that you are the true God who is the protector, O Father, of our lives. We pray also for protection over those affected by natural disasters, violence, and persecution. And we pray that you will strengthen believers who face oppositions because of delay. God, we pray that you will help us to be your hands and feet each day. Teach us to love our neighbors, to forgive as you have forgiven us, to encourage those who are discouraged, and to be faithful witnesses of your grace, O God. God, we pray that your word will be upon us, and our words and actions will always point to you. Above all, we thank you, O Father, for this gift of salvation that you have given us through your Son, Jesus Christ. We thank you for your forgiveness. We thank you for your constant presence and the promise that you'll never leave us nor forsake us, O Father. We thank you for this time of worship that you've given us, this platform that you've given us. We pray, O Father, for Kochima as she prepares to share the word with us. We pray, O Father, Lord God, that it will be a time of blessing for all of us who have come here to partake in thy word, O Father. We place all our hopes, our concerns, and requests into your loving hands, O Father God, trusting and knowing that your will is perfect and your timing is always good. We ask all these in the precious and most powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ആമേൻ. താങ്ക് യു അരൂപ് ചാ. Acha. നമ്മൾ സിംഗിങ് സെഷനിലോട്ട് പോവാണ്. പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് അനേകർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഈ രാവിലെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഈ രാവിലെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഇത് പാട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ജു നിഷാന്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചമ്മേ. കേൾക്കാമോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടി പുകഴ്ത്തിടാം ദേവദേവനെ. പാടി പുകഴ്ത്തിടാം ദേവദേവനെ പുതിയതാം കൃപകളോടെ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും മാറായേശുവേ നാം പാടി പുകഴ്ത്താം. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. ഓരാ ഭയങ്കര കാറ്റുമലയും കൊടിയതായി വരും നേരത്തിൽ കാക്കും കരങ്ങളാൽ ചേർത്തു മാർവണച്ച സ്നേഹം നിത്യം പാടും ഞാൻ. കാക്കും കരങ്ങളാൽ ചേർത്തു മാർവണച്ച സ്നേഹം നിത്യം പാടും ഞാൻ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. പേറ്റ തള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്ക എന്ന വാർത്തയാൽ താഴ്ത്തി എന്നെ തൻ കരത്തിൽ വെച്ചു ജീവപാത എന്നും ഓടും ഞാൻ. താഴ്ത്തി എന്നെ തൻ കരത്തിൽ വെച്ചു ജീവപാത എന്നും ഓടും ഞാൻ.
യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ, എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. ഭൂമി എങ്ങും പോയി സാക്ഷി ചൊല്ലുവിൻ എന്നുരച്ച കൽപ്പനയാതാൽ, ദേഹം ദേഹിയല്ല ഒന്നായി ചേർന്നു പ്രിയനാ ഈ വേല ചെയ്യും ഞാൻ. ദേഹം ദേഹിയല്ല ഒന്നായി ചേർന്നു പ്രിയനാ ഈ വേല ചെയ്യും ഞാൻ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ, എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. യോർദാൻ സമമന ശോധനയിലും താണു വീണു പോകാതെ, ആർപ്പിൻ ജയധ്വനിയോടു കാത്തുപാലിക്കുന്ന സ്നേഹമാശ്ചര്യം. ആർപ്പിൻ ജയധ്വനിയോടു കാത്തുപാലിക്കുന്ന സ്നേഹമാശ്ചര്യം. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ, എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. നെക്സ്റ്റ് സോങ് സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. മോക്ഷയാത്രയാണിത് ഞാൻ നടപ്പത്, കാഴ്ചയാലയല്ല വിശ്വാസത്താലയാ. വീഴ്ചകൾ താഴ്ചകൾ വന്നിടും വേളയിൽ രക്ഷകൻ കൈകളിൽ താങ്ങിടും. വീഴ്ചകൾ താഴ്ചകൾ വന്നിടും വേളയിൽ രക്ഷകൻ കൈകളിൽ താങ്ങിടും. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. ലോകമേതും യോഗ്യമല്ലെനിക്കതാ, ശോകമില്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ. നാഥനു മുൾമുടി നൽകിയ ലോകമേ, നീതരും പേരെനിക്കെന്തിനാ. നാഥനു മുൾമുടി നൽകിയ ലോകമേ, നീതരും പേരെനിക്കെന്തിനാ. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. സാക്ഷികൾ സമൂഹം എന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നായിരങ്ങളാകയാൽ ഞാൻ ഭാരവും പാപവും വിട്ടു ഞാൻ ഓടുമാ. നേരവും യേശുവേ നോക്കിടും, ഭാരവും പാപവും വിട്ടു ഞാൻ ഓടുമാ. നേരവും യേശുവേ നോക്കിടും. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. എന്നെ നേടിയ സന്തോഷമോർത്തതാൽ
നിന്ദകൾ സഹിച്ചു മരിച്ച നാഥനെ ധ്യാനിച്ചും മാനിച്ചും സേവിച്ചും പോകയിൽ ക്ഷീണമെന്തെന്നറിയുന്നില്ല ഞാൻ. ധ്യാനിച്ചും മാനിച്ചും സേവിച്ചും പോകയിൽ ക്ഷീണമെന്തെന്നറിയുന്നില്ല ഞാൻ. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ, യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. ബാലശിക്ഷ നൽകുമെന്നപ്പനെങ്കിലും ചേലഴും തൻ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിടാം. നന്മയെ തൻ കരം നൽകുമെന്നീശനിൽ എൻ മനം വിശ്രമം നേടിടും. നന്മയെ തൻ കരം നൽകുമെന്നീശനിൽ എൻ മനം വിശ്രമം നേടിടും. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ, യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ, യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ. താങ്ക് യു കൊച്ചമ്മേ. താങ്ക് യു. ദൈവത്തെ നമുക്ക് പാട്ടുകളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടിയ അഞ്ജു ചേച്ചിയോടും ഫാമിലിയോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ധോണിച്ചായൻ. കൊച്ചമ്മ കേൾക്കാവോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കേൾക്കാമേ? റീഡ് ചെയ്യാം. Okay. ഓക്കെ. Today's reading is taken from the book of Isaiah, chapter 64. Isaiah, chapter 64. Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you. As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you. For when you did awesome things that we did not expect, you came down and the mountains trembled before you. Since ancient times no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides you, who acts on behalf of those who wait for him. You come to help of those who gladly do right, who remember your ways. But when you continue to sin against them, you are angry. How then can we be saved? All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you, for you have hidden your face from us and have given us over to our sins. Yet you, Lord, are our Father. When we are the clay, you are the potter. We are the work of your hand. Do not be angry beyond measure, Lord. Do not remember our sins forever. Oh, look on us, we pray, for we are all your people. Your sacred cities have become a wasteland. Even Zion is a wasteland, Jerusalem a desolation. Our holy and glorious temple, where our ancestors praised you, has been burned with fire, and all that we treasured lies in ruins. After all this, Lord, will you hold yourself back? Will you keep silent and punish us beyond measure? Here ends the lesson.
ആമേൻ. താങ്ക് യു ജോൺച്ച. Thank you. നമ്മൾ ഇൻഡർസെസറി പ്രെയറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രെയറിനുള്ളവർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒത്തിരി 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 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം മേൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ കാണുന്ന, നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരുന്നാട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ തമ്പുരാനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവസരമാണിത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓരോ വീടുകളും ഒരു ദേവാലയം പോലെ ഇന്ന് പകല് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാവിലെ സമയം ആയിരിക്കുകയാണ്. ആലയത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കാം. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്ന, നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളെ അലട്ടുന്ന, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുമെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ, വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്നും അവൻ സകലത്തിനും മതിയായവനുമെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ചർച്ചിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ബിഷപ്സ്, നമ്മുടെ CSI ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി, മിഷണറീസിന് വേണ്ടി, മിഷൻ ഫീൽഡുകൾക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലൈസേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പാരീഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭ ഈ ദേശത്ത് വളരുവാൻ, നമ്മുടെ സഭ അനേകർക്കൊരു മോഡലായിട്ട് തീരുവാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ അനേകർക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ചർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയും, നമ്മുടെ എല്ലാ ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയും, നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മീക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളും, സൺഡേ സ്കൂൾ, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്, വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ്, യങ് കപ്പിൾ ഫെലോഷിപ്പ്, ലേറ്റി ഫെലോഷിപ്പ്, ക്വയർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചർച്ചിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ, അതിലും ഉപരിയായിട്ട് സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമ്മുടെ സഭ വളരേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്, നമ്മുടെ ചർച്ചിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയറിൽ ആ വിഷയം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ദൈവിക നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി, അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഹിതപ്രകാരം അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്തരം പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതൊക്കെ വളരെ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേദക് ഡയസിസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മധ്യകേരള ഡയസിസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ബിഷപ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ഡയസിസിൻ്റെയും എല്ലാ ഡയസിസിൻ്റെയും ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട്, ബാഡ് പൊളിറ്റിക്സ് മാറേണ്ടതിനായിട്ട്, നമ്മുടെ സഭ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ സഭയെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒത്തിരി പേര് അവരുടെ ജോബ് നഷ്ടമായിട്ട്, അവരുടെ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ട് എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർക്ക് ജീവിത മാർഗം, അവർക്ക് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയും കരുതലും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം, അറിയാത്തവരുണ്ടാകാം. നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഈ സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒത്തിരി ഫോണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ മോഹവലയങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് പേര് ആരുമില്ലാത്തവരായിട്ട്, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരായിട്ട്, ഹോംലെസ് ആയിട്ട്, ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഒക്കെ ഒത്തിരി ട്രോമയിലൂടെ, ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ, തകർന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ രക്തത്തെ കൊടുത്ത്, നമ്മളെ വിലയേറിയ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തവനായ കർത്താവ്. ഈ നിമിഷം എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ പ്രയർ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ജെസി ആൻറ്റിയാണ്. ഈ സമയം ആൻറ്റിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Good morning, Kochama Kekao. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻറ്റി, പ്രാർത്ഥിക്കാമേ. Okay, let us pray. O Lord, with folded hands and our heads bowed, we come into your presence to worship you. In the night that's gone, you kept us safe. You gave us a good night's sleep. You kept us protected in our homes. Thank you for this morning of health, the food on the table, the security and fellowship of a family around us. And thank you, Lord, for moments like these where your children gather in faith to praise you, to thank you, and to worship you. Thank you, Lord. Lord, speak to us this day. Let it not just be a ritual or a routine to gather in your name. Reveal to us according to our heart's desire. We all have a need for solace and peace, a need to know we can hope for the impossible. We want to believe that faith can move mountains, and above all, when we come together in numbers together, you are in our midst, Lord. Thank you for this moment, O Lord. O Lord, as Kochama brings us your word, open our hearts and mind with a new understanding to grasp and implement your purpose in our lives, Lord. Use us for your glory, we pray. I pray, O Lord, for Achal and his family, for all your blessings. Help them to bear testimony of your goodness and faithfulness. O Lord, as a church is growing in numbers, help us to grow spiritually as well. Open our hearts and minds to take in your word in its fullness, O Lord. Let there be a revival. Teach us to see life more closely, the blessings and the provisions, Lord. It is in our poverty and in our emptiness, in our nothingness, that we get close to you. Your greatness is magnified then, O Lord. In our sophistication, we lose sight of your presence. Humble us, Lord. Put in our hearts that we can feel and sense the pain around us, O Lord. Help us to reach out. Nothing but that we accumulate is coming with us to the other shore. Teach us to be compassionate. You said, love your neighbor as you love yourself. Give us the wisdom to understand these words in its gravity, O Lord. Lord, I pray for our church. Let us unite in love. Teach us to bear witness, the love and harmony that we project, Lord, that we leave for people to witness. Let them know we are a different people altogether. Let them affirm we are Christians, Christ-like. I pray for every member of our church, the elderly, even when they seem to be physically unwell, they still carry themselves to the church each Sunday, O Lord. I pray you continue to bless them with health, peace, and happiness, O Lord. Teach us to be sensitive to their presence around us. Lord, I pray for the ladies. Lord, we are not done yet. Use us, Lord, I pray. Let us be there to help, guide, and lead
and be there for all the activities of the church, Lord, still having umpteen number of reasons to praise and thank you, Lord. Bless our choir, Lord, as their voices resound as they sing in worship. Continue to use them, I pray. Thank you, Lord, for the voices they are blessed with and their huge contribution to our worship service. Our young, the future of our church, bless each and every one of them, I pray. Give them the understanding how they can impact our church, the society, their homes. They are a stronghold, Lord. Let they never underestimate their capacity. Let your word teach them what's right and what's wrong, the urgent and the important. Our young couples, Lord, bless them, I pray. All their dreams, aspirations, let it be Christ centered, Lord. Let there be love, understanding, and the importance of staying united together. Teach them, O Lord. Bless them with health and happiness. I pray for our Sunday school children and our newborns, Lord. As parents, we dedicate our children into your hands. Their first steps, their new beginnings, what they see or hear, let it be all that is going to shape them into good human beings, O Lord, worthy to be called yours. As Sunday school teachers, as parents, help us nurture them in the way they should go. Our church committee, we uphold them in prayer as well, O Lord. You helped us choose them, help them with the responsibility they are entrusted with, and to understand their calling. Help them to unite the church with every decision they make, I pray. O Lord, in prayer and humble supplication, we lift up all those who are unwell, O Lord, into your hands. The chemos, the dialysis, those treatments for the eyes, even those who are going through depression, loneliness, even the sense of not having a purpose to be alive, all those silent tears, those sleepless nights. There are so many amongst us who pray but lack the faith, Lord. Bless us too. Hear our call, I pray. Lord, praying for those who are being separated, who live separated lives, Lord, divorced, separated with or widowed, O Lord, single handedly handling responsibilities, living a life of loneliness and uncertainty. It's hard, Lord. Give them the faith and hope that you are with them, Lord, helping them handle one day at a time. We pray for them. Oh Lord, give them the strength and the courage to carry on, Lord. Lord, there is utter chaos in this world. There is no love found, only hatred, Lord, lack of purpose and direction. People are losing their very purpose of their existence, Lord. There is no patience or understanding anymore, Lord. But we, your children, Lord, are also scared, but sure that we can cling on in faith to your word. You said wars, bloodsheds, hatred, even among brothers, all this will come. These are signs you are coming a second time. We wait upon you and your word, O Lord, where we pray we all are together, where there is no more pain and separation. Precious Lord, I pray for those children who are abandoned and homeless, physically and mentally abused or challenged. There are orphans, Lord, but we fail to understand what it is to be hungry or lost. Lord, we know you have a purpose in our lives. They are they are precious to you, O Lord. Bless them, I pray. Lord, there are so many of our children who are looking for jobs to be placed at better places, better salaries. Their dreams for a better tomorrow for their families. Bless them, I pray, O Lord. You know their hearts. Lord, I pray for the physical needs of our church,
the finances, the paperwork. There are the NOCs that are required, O Lord. The plot adjacent to our church. If it is your will, see us through, O Lord. Lord, I pray for our bishop, our Rachans. As leaders, we look up to them for guidance. Help them to be good and true to their leadership, Lord. The missionaries who head the mission fields with untiring love and compassion, just to let people know that there is a God, a loving and faithful God who cares. Even when they work in dire situations, the reward is great. Let them never give up, Lord. The nuns, the sisters, the evangelists, bless them, O Lord. I pray for the Madhya Kerala Diocese, the Medak Diocese, who work together for the physical and spiritual needs of our church, O Lord. Help us, they help us bind together. Bless them, O Lord. We wait upon you, O Lord. Hear our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. കർത്താവേ, സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നിന്റെ മകൾ കർത്താവ് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന നീ കേട്ടുവല്ലോ. അപ്പാ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കുറവുകള്, ബലഹീനതകള്, ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഒന്നും ഓർക്കാതെ വേണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവെ നീ ഉള്ളതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നീ ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയപ്പെട്ട ആന്റി അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്ത വലിയ കൃപാവരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നിന്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്കിളിനെയും കർത്താവ്, മോളെയും അമ്മച്ചയും അവരുടെ കർത്താവെ കൂടെ കർത്താവെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയും സാന്നിധ്യവും പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവെ കുടുംബം ഈ നാളുകളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം വഴി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളിന്മേൽ കർത്താവോടൊന്ന് ജയമെടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ചർച്ചില് രോഗത്തിലൂടെ, ക്ഷീണത്തിലൂടെ, പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകരുണ്ട്. പേര് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവര് രഹസ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജെബിയങ്കള് ഈ നാളുകളിൽ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിന്റെ മകനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്, സൗഖ്യം നൽകേണ്ടതിന്, നിന്റെ മകന് കർത്താവ് നിന്റെ മകനോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള രോഗികളായി, ക്ഷീണിതരായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന മറ്റനേകരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രായമായിട്ട് നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള അനേകരുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർക്ക് ദൈവം ഈ സമയത്ത് ബലവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടാവും. അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പലതരം ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ യങ് കപ്പിൾസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് പോവാതെ ഒത്തിരി 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 റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആയി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതെ നമ്മുടെ കപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ യങ് കപ്പിൾസ് എല്ലാവരും കർത്താവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നല്ല ഫാമിലി ലൈഫ് നയിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ദൈവം അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പോകുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, നമ്മുടെ യൗവനക്കാര്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര്, നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള്, നമ്മുടെ സഭയുടെ ഭാവി കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണല്ലോ. അവരെല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരായിട്ട്, നല്ല ടാലൻസ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്, യേശുവിനെ അറിയുന്ന യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കളായിട്ട് അവർ വളരേണ്ടത്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും ഈ ലോകത്തിൽ നഷ്ടമായി പോകാതെ വേണം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതന്മാര് അവരെ എപ്പോഴും കാവൽ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട്, അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, പീപ്പിളുണ്ട്, നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ ലൈഫ് നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ BHEL വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഗ്യാതറിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു വർഷിപ്പ് സെൻ്ററായിട്ട്, വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആലയമായിട്ട് അത് വളരേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മാരേജിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ പേരൻസിന് തങ്ങളുടെ മക്കളെ പറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വിവാഹത്തിനുള്ള സമയമായി, അവരതിന് ശരിയായ ദൈവത്താൽ ഹിതകരമായ ഒരു ബന്ധം വരേണ്ടതിന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവാം. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ നാളുകളിൽ മാരേജിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ, ദൈവത്താൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുവാൻ, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വരാനായിട്ട് അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് ഒത്തിരി 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 ഇത്തരം ഇഷ്യൂസിലൂടെ, പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ സമയം ഈ പ്രെയർ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് റീനി, ഷാജി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചമ്മ, കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടേ. ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന വൻകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നാഥ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാമായിരുന്ന എല്ലാ ആപത്തിനടുത്തും ഞങ്ങളെ കാത്തുവിടുവിച്ചല്ലോ കർത്താവേ. ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം തന്നല്ലോ നാഥ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പാ, ഞങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചോളണമേ കർത്താവേ. രാത്രി കുടുംബമായി നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേയും എല്ലാ ഫെലോഷിപ്സിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അവിടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവേ. വഴി നടത്തണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനായും കുടുംബത്തിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നായി നടത്തുവാൻ അച്ഛനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പാ. ബലപ്പെടുത്തണമേ നാഥ. കൂടെ ഇരിക്കണമേ. അവിടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രായമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അങ്കിൾമാരെയും ആന്റിമാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അപ്പാ. തനിച്ചായിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു നാഥ. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. അവരെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ. തിരുകൃപയാൽ പൊതിയണമേ കർത്താവേ. നിന്റെ ദൈവിക സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും കൊടുക്കണമേ പിതാവേ. നിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ കാവലെല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ആരോഗ്യത്തെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു നാഥ. ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ജെബി അങ്കിളിനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. മനസ്സലിവ് തോന്നണമേ അപ്പാ. കരുണ ചെയ്യണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സായി അങ്ങോട് യാചിക്കുന്നപ്പാ. നിന്റെ അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അവരെ നീ തൊടയണമേ കർത്താവേ. വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ അപ്പാ. അവർ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു വന്ന് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ അവർ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ അവരെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പാ. അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. അവരെയും അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, സൂസനാന്റെയും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു അതാ. എന്റെ മകളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവേ. ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. തിരുകൃപയാൽ പൊതിയണമേ കർത്താവേ. ഡയാലിസിസിനായിരിക്കുന്ന ശിബ ചാച്ചനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നപ്പാ. എന്റെ മകന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. മോനി ടീച്ചറിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, എല്ലാ രോഗികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങോട് അപേക്ഷിക്കുന്നപ്പാ. അവരോട് മനസ്സലിവ് തോന്നണമേ അപ്പാ. കൃപ ചെയ്യണമേ, കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങളായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. വീടില്ലാത്തവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കായി, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്കായി, വിവാഹപ്രായമായി എത്തിയവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം വിഷമങ്ങളുള്ളവരെല്ലാവർക്കുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. അവരോട് കൃപ തോന്നണമേ. നിന്നാൽ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലപ്പാ. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നപ്പാ. അവരെ കൃപ ചെയ്യണമേ, അവരോട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, തെറ്റായ രീതിയിലൊന്നും പോകാതെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ കർത്താവേ. നല്ലതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിനെ കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ.
അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവരുടെ യാത്രയിലൊക്കെ അങ്ങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളൊന്നും പോകരുതേ കർത്താവേ. ദൈവിക ഭയത്തിലും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലും വളരെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. അവരുടെ ഭാവി അങ്ങ് കരുതണമേ കർത്താവേ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹവും നിന്റെ ദയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിനെ അങ്ങ് നൽകണമേ കർത്താവേ. തിരുകൃപയാൽ അവരെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പൊടിയോളം താഴ്ത്തി അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നപ്പാ. ഞങ്ങളോട് കൃപ തോന്നണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒന്നും ഓർക്കരുതപ്പാ. ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ കർത്താവേ, മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നീ കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പാ. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കായി, ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിനായി, ഞങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിനായി, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനായി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. അവിടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇടുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ആപത്തിനടുത്ത് ഞങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിനായി, ഞങ്ങളുടെ വേദനകളിൽ, രോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിനായി, ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചതിനായി, ഞങ്ങൾ തളർന്നു പോയ അങ്ങ് താങ്ങി നടത്തിയതിനായി, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്നപ്പോൾ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പോ. എങ്കിലും പലപ്പോഴും നിന്നെ മറന്നുപോയി. ആ തെറ്റ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പ. കൃപ തോന്നണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ അപ്പ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണമേ കർത്താവേ. തിരുകൃപയാൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ കർത്താവേ. മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴുതുവാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ അപ്പാ. തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴും തിരിച്ചറിയും അറിവിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. കർത്താവേ സ്തോത്രം അപ്പാ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ. നിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. നിന്റെ മകളെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നീ ഒരുക്കിയല്ലോ കർത്താവെ. നിന്റെ മകളുടെ കർത്താവെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വന്ന പ്രാർത്ഥന കർത്താവിടെ നിന്ന് കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കുടുംബമായിട്ട് നിന്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. കർത്താവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും അവിടുന്ന് കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളിന്മേലും കർത്താവ് അവിടുന്ന് ജയമെടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവെ, ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ കർത്താവെ എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ പറയാനായിട്ട് കർത്താവെ മടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്ന, ഞങ്ങളുടെ അന്തരീന്ദ്രിയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന തമ്പുരാനെ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങളിന്മേൽ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ കർത്താവെ നിന്റെ വലിയ സ്നേഹവും കരുതലും കർത്താവെ സംരക്ഷണവും കർത്താവെ കാവലും അനുഭവിപ്പാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പുതുക്കം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ദൈവമേ നിന്റെ വലിയ സ്നേഹം ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ യാചനകൾ നീ കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. എല്ലാം പൊന്നേശു തമ്പുരാന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. എല്ലാവരും അടിയന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യവും ആവശ്യവും ആണ്. വചനം ഏത് ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടു അതേ ആത്മാവിനാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഈ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത ഏഴയും പാപിയുമായ അടിയനെ ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് ആവശ്യമായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഭാരത്തിലെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ആ വിഷമത്തിന്മേൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് അടിയനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് വചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. അതിനു മുന്നേ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ 2 ലൈൻസ് ഞാൻ പാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വചനമെന്നാത്മാവിൻ ദാഹം തീർപ്പാൻ, 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 വചനമെന്നാത്മാവിൻ ദാഹം തീർപ്പാൻ,
അരുളുക ദാസരിൽ വരമധികം, വചനമെന്നാത്മാവിൻ ദാഹം തീർപ്പാൻ. അരുളുക ദാസരിൽ വരമധികം, പകരുക ആത്മാവിൻ തിരുശക്തിയാൽ. നിറയുവാൻ നിൻ ജനങ്ങൾ കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടനും നിത്യനുമായ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, കർത്താവേ, നല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പകൽക്കാലത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പാ കർത്താവേ, ഏഴകളും പാപികളും ദോഷികളുമായ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനത്തിനായിട്ട് കർത്താവേ, ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവരേത് ആവശ്യവുമായിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിന്മേൽ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ജയമെടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ കല്ലിനോടോ മണ്ണിനോടോ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നീയല്ലാതെ ഒരു ദൈവം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല. കർത്താവേ, അപ്പാ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നീ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥി വജകളെ കീറിമുറിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവ്, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകത്തിന്റെ വചനം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അഭിഷേകം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കർത്താവെ അടിയന്റെ മേൽ പകരണമേ. കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരണമേ. കർത്താവെ, ഏത് ആത്മാവിനാൽ കർത്താവെ വചനം എഴുതപ്പെട്ടുവോ അതേ കർത്താവെ ആത്മാവിനാൽ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. 2-3 പേർ നിന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടി വന്നാലും കർത്താവേ, അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് കർത്താവെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നീ ഉള്ളതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവ് വചനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പകൽക്കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേകര് ഈ സമയത്ത് മരണം വഴിയായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അനേകര് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അവസരമില്ലാതെ, ആരാധനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ എനിക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 അവസ്ഥകളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ അനേകർ പോകുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ അറിയാതെ അനേകർ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഈ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട്, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം, ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വലിയ ഭാഗ്യമാണിത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന ഭാഗ്യമാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് വളരെ നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തിയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളോട് കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന അടിയന് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വചനം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അധിക സമയം ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല, വളരെ ചെറിയൊരു സമയം മാത്രം, ചെറിയൊരു ചിന്ത മാത്രം പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ബൈബിൾ റീഡിംഗ് പോർഷൻ, അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐസയ ചാപ്റ്റർ 64, അതിൻ്റെ വേഴ്സസ് 4 ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നീ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ടു മുതൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന വചനം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഈ വാക്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വചനമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര വലിയവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര എത്ര മഹത്വമുള്ളവനാണ്. ആ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിച്ചത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായി ഇരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്? ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹം കൊണ്ട്, അല്ലേ, നമ്മളെ എല്ലാം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാതൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടാണ്. ആ ഈ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ നമ്മൾ വിലയേറിയതായിട്ട് നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാര് തൊട്ടേ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവരായിരിക്കാം, ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ജനിച്ചവരും വളർത്തപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിയായ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി ഉള്ളവരാണോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിലാകുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളായി തീരണമെന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ ദൈവം നമ്മളെ പേഴ്സണലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണോ കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. നമ്മളെല്ലാം പറയും, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ പറയും, ഓ അപ്പാ, ഞാൻ നിന്റെ മകനാണ്, ഞാൻ യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ മകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യേശു അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ അപ്പനാണ്. ഇങ്ങനെല്ലാം നമ്മൾ പറയും, ഒത്തിരി വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രൂലി മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് യേശുവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് പകല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല. അവൻ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ്. ആമേൻ. നമ്മളെ എപ്പോഴും കരുതുന്ന ദൈവം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കരുതുന്ന ദൈവം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, നീ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, കർത്താവ്, എനിക്ക് ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സമാധാനത്തിന്, പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നത്. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വഴികള്, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കരുതൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കർത്താവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഉടനീളം വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം ഉടനെ നമ്മളോട് പിണങ്ങിപ്പോവല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നേച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും, ഒത്തിരി നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അതാണ് മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ മേന്മ കൊണ്ട് ആണ് നമുക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതെന്നൊരു മിഥ്യാധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയല്ല. അവന്റെ അതിരില്ലാത്ത സ്നേഹം തെറ്റിപ്പോകുന്ന പാപികളായ, എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ കർത്താവ് അപ്പോഴും അവന്റെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്താൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിലുള്ള പ്രശ്നം? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ. എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്, എനിക്കൊരു കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കും. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നന്ദി പറയാൻ പോലും ദൈവത്തെ വിളിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. പലരുടെയും കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ അതിന് പിന്നെ ദൈവത്തിനൊരു നന്ദി പറയാൻ പോലും പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം വരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ. ചുമ്മാ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും, ഒരു റൊട്ടീൻ പോലെ. എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കും. നമുക്കൊരു ഫാമിലി പ്രെയർ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നിന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ടൈം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല, പല പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം നുറുങ്ങി വളരെ വിഷമത്തോടെ, സങ്കടത്തോടെ, വളരെ ആവശ്യത്തോടെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലും. പക്ഷെ അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന വെറുതെ, ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ, വെറുതെ ജൽപ്പനമായിരിക്കും. നമ്മളൊരു റുട്ടീൻ പോലെ. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നോട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബൈബിൾ റീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ശരിയായ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ജഡികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രെയർ ലൈഫിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രെയർ നടക്കുന്നത് പോലും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തൊരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? ആ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രെയർ മീറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും ഫോണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പല പല ആപ്സിൽ, പല കാര്യങ്ങളിൽ, യൂട്യൂബിൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യും. ആൾക്കാരെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മെസ്സേജസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ആ സാധനം ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ കാണിക്കും. എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്, എൻ്റെ റീചാർജ് എനിക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം, എങ്കിലേ എനിക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ, ഒരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ എനിക്കിത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക. നമ്മളുടെ യേശുവുമായിട്ടുള്ള, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, വിശ്വാസ സമൂഹമേ. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളും, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും, എല്ലാ കരുതലും ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും, ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കൊരു പ്രയാസം വരുന്നത്, നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ദൈവം. പക്ഷെ നമ്മളെ നന്മയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പല ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ദൈവമേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട്, അല്ലെ ഞാൻ ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നീ എന്താണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു മറുപടി? ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് അതിനൊരു ആൻസർ തരണമെന്നില്ല, നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കാം ആ കാര്യത്തിന്റെ, അല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വാശി പിടിച്ച് കരയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു കാര്യം ദൈവം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നില്ല, അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയായി വന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടാണ്, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂവായിരിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു പൂ പോലെയുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് അതിന് മറുപടി തരുന്ന വർഷം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പൂന്തോട്ടമായിരിക്കാം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം
നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ അല്ലെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ അതിന് ആൻസർ കിട്ടി, ഞാൻ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കണോ, അല്ലെ ദൈവം എന്നെ മറന്നുപോയോ, ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ, എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം വന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്ന് ചിന്തകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദൈവം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പത്രോസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങി താഴാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് നടന്നു വരുന്ന ഒരു നീണ്ടു വരുന്നൊരു കരമുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ കരം. ആ ആ കരം നമ്മൾ മുങ്ങി താഴുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മളെ ഉയർത്തും, നമ്മളെ ദൈവം വിടുവിക്കും, അല്ലെ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവനുണ്ട്. ഒരു ചെങ്കടൽ സമാനമായ പ്രയാസത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പറയും പലപ്പോഴും, നമ്മളൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, നമ്മൾ പറയും, ഓ ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എന്നെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു, എനിക്ക് ഇതിന് രക്ഷയില്ല, ദൈവം എന്നെ കാണുന്നില്ല, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ചെങ്കടല് പിളറാൻ രണ്ട് അസാധ്യമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെങ്കടല്, അല്ലെ ഏത് കടല് പിളരുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കടല് പിളർത്തി ദൈവജനത്തെ അക്കരെ കടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തേറെ ദൈവം നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ 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 അനുഭവങ്ങൾ, എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുതകരമായ വിടുതല് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കൃത്യമായ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും. കൃത്യമായ സമയത്ത് ദൈവം നമുക്കൊരു വിടുതല് ദൈവം നൽകും. പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴും വിഷമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വെട്ടം പോലെ ദൈവത്തിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലും ജാഗരണത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കും, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം കൂടുതൽ ബലപ്പെടും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മകള്, അനുഗ്രഹങ്ങള്, ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ 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 ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആകും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ജാഗരണം കൊണ്ടും നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര സമ്പർക്കവും ബന്ധവും കൊണ്ട്, ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്. ആ ധൈര്യം കൊണ്ടും ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും. ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരും. മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും ജാഗരണവും കുറച്ച്, പ്രാർത്ഥന ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ പോയാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ തമ്പുരാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. എന്തിനാണ് കൊച്ചമ്മ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ വായും കൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രം അതൊരു ശരിയായ പ്രാർത്ഥനയാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തുറന്ന് ഹൃദയം നുറുങ്ങി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കുണ്ടോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇതിലൊന്നിലും നമ്മളോട് ഒരു കുറവും കാണിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ രക്തം കൊടുത്താണ്, യേശുവിന്റെ രക്തം കാൽവറിയിൽ കൊടുത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അവൻ എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ കരുതിക്കോളും. നമ്മൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും വിചാരപ്പെടണ്ട. കാരണം നമ്മൾ യേശുവിന്റെ മക്കളാണ്. നമ്മളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുക, എന്താകും അടുത്ത ഇത് എന്താണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദൈവം, യേശു കർത്താവ്, അവന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത മക്കളാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്ത വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് നമ്മളൊരു കല്ലിനെയോ മണ്ണിനെയോ ജീവനില്ലാത്തതിനെയോ ഒന്നിനെയുമല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ്.
ഈ സകല സൃഷ്ടിചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് യേശുവിനെ നമ്മളൊന്നുകൊണ്ടും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളൊന്നുകൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം, ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, നമുക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന ദൈവം, നമുക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നമ്മളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം, വലിയ സ്നേഹമുള്ള ദൈവം, വലിയ കംഫർട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ദൈവം, വലിയ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ആർക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻസ് എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ പ്രത്യാശ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയം നമുക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ട്, പുതിയൊരു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷന് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ, ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരമരുളുകയും ചെയ്യുന്നു. വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ, ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അവൻ്റെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വിശ്വാസ സമൂഹമേ, ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്ര അകന്നു പോയാലും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ മറികടപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻസ്, നമുക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി അതിനുള്ള വഴികൾ ദൈവം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ, നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിലുണ്ട്. ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്, ഇത് ചുമക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയും നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നിങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അത് തിരുത്താം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. എന്തൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും ടെക്നോളജീസ് വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അഡിക്ഷൻ, എന്തെല്ലാം സ്വാധീനം, എന്തെല്ലാം മോശം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ബ്രേക്ക് എന്നല്ല, അതിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ശരിയായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇടയാക്കട്ടെ. വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കട്ടെ. നീ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളില്, നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻസും പദ്ധതികളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കർത്താവേ, സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനായ കർത്താവേ,
ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പാദപിടുത്തെങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകള്, ബലഹീനതകള്, കടങ്ങള്, പാപങ്ങള് കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ പാപികളാ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ദോഷികളാ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ കുറവുള്ളവരാ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ വെറും കൃമികളും പുഴുക്കളുമാ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കർത്താവെ പാപങ്ങളില്ല, ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത കർത്താവെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ല. അപ്പാ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ കുറവുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പാ, നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ, നീ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷകൻ, നീ അല്ലാതെ ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇല്ല അപ്പച്ച കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കർത്താവെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ, പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ കരം, ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവിനേകര. സമയം വെറുതെ കളയുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ന് കർത്താവിനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിക്കും, പ്രാർത്ഥനയിലും ജാഗരണത്തിലുമായിരിക്കാൻ, വചനം കേൾക്കുവാനൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വലിയ താല്പര്യത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന്, ഫാമിലി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവ് അവിടുന്ന് കാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് കർത്താവ്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ പ്രയറിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു ദൈവമേ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രയർ പോയിന്റ്സിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ. അടിയന്റെ നാവിൽ കർത്താവ് തന്നത് കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ജനത്തോട് പറയേണ്ടതാണെന്ന് അടിയൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒന്നിനും കഴിവില്ലാതെ കർത്താവെ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ അറിയാവുന്നവളല്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം അവിടുന്ന് കർത്താവെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ നിലനിർത്തണമേ. ഞങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അഭിഷേകം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കർത്താവെ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ തന്ന് ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, സഭ വളരുവാൻ, ആത്മീകമായിട്ട് സഭ വളരുവാൻ കർത്താവെ, ഭൗതികമായിട്ട് വളരുവാൻ ദൈവമേ നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാം നമുക്കായി ജീവൻ വെച്ച കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നിക്കേട്ട് ഉത്തരം അരുളണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ഇന്നത്തേത് അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ. എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിന് 1-2 ആഴ്ചയോളമായിട്ടൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു കണ്ണിന് വന്നിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പോൾ അത് സൗഖ്യമായി. എങ്കിലും കണ്ണായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതിരുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ണിന് ചെറിയൊരു സ്വെല്ലിങ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ദൈവകൃപയാൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി പ്രയറിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു. അച്ഛൻ ട്രാവലിലാണ്. ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരും. ഇന്നത്തെ പ്രയറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. Thank you, Kochima. Thank you, Kochima. താങ്ക് യു. Thank you, Kochima. Thank you, Kochima.